So, yes, again, morning, all of you. My name is Gumre Chandra Sen, and we are trying to understand here TI BCom Business Economics module number second, that is economic reforms in agriculture in India. This is our module second. Under the module second, we are trying to understand what is meant by agriculture. There is how it is the role, finance, institutional finance. Also, we learn some different types of marketing. That is a third topic in under module second. Clear? So this is all we are trying to discuss in the last lecture. What is requires to the marketing infrastructure and all. Clear? These also we try to discuss in the few lectures. Also we discuss to them how well growth of Indian agriculture and all. Clear? So yes, on your screen that topic is also discussed. Marketing information, that is a last lecture topic we also detail discuss in previous lecture. There is a require marketing training. Agriculture marketing is in fair to cover the services involved moving an agriculture product from the farm to the consumer. It is also planning, organizing, directing and handling of agriculture produce in such a way to satisfy the farmer, producer and also consumer. Clear? So there is marketing skills, information, license officer, rules and regulation, grading and standardization, etc. Already discussed in the last lecture. Clear? I think that is completed in the previous lecture. Also see the ground zero. What is the reality of government of India? What do government actually for the marketing and all? Charan Singh National Institution of Agriculture Marketing taken efforts for them for the teaching, research and consultancy services, conduct training courses, training in better management, programs in agriculture marketing. Clear? So that all are the discussed in the last lecture also. Right. So we have started to the enabling environment today. Clear? So I think most of the topic we already covered in the last lecture, and today we are trying to understand to make a one enable environment to the farmers where farmers can produce sufficient level. Clear? Okay, before going on topic, can you tell me as a one ideal college or one ideal institutions, what is their require? तुम्ही कशाला म्हणाले का आयडियल कॉलेज किंवा आयडियल इन्स्टिट्यूशन? This college, which can you say that? What can you say? Yes, please. Bola. Yes, please. बोलो भाई. Good infrastructure, good teaching facilities, best services. Okay, अजून जसं एका कॉलेजसाठी एक चांगला क्वालिटी स्टाफ, लायब्ररी, बिल्डिंग, क्लीन वॉटर, वॉशरूम्स, खूप हायफाय नाही पण साधा कसा ना एन्व्हायरमेंट, टेम्परेचर क्लास कसं चांगलं राहील तशा टाईपचं इन्फ्रास्ट्रक्चर. जर हे सगळं झालं तर काय होईल? समजा फॅसिलिटीज सगळ्या मिळाल्या. क्लिअर? देन व्हॉट विल बी हॅपन? If there is all these facilities,
right? Then, are you understand my question? If there is all that facilities and all, then what will be happen? काय होईल मग त्याच्यामुळं? Maximum will be take these benefits. Okay, ते तर बेनिफिट झालं, पण अजून महत्वाचं काय होईल? बेनिफिट तर मिळणारच आहे सगळ्यांना, काही प्रॉब्लेमच नाहीये. And you don't think always that facility is provided only in private. It can be nowadays is government is also try to take an efforts and all. So we can never say that that is always is good. Yes, good atmosphere. त्यालाच आपण काय म्हणतो? Good environment. Clear. There is a good atmosphere. Creation means what? One such a good environment is created to them where comes to the well development of students and all, right? So that is really importance to the quality environment and all, right? Or that is really importance in business institutions where can be enabling environment and all. Or in this way, here we can say that that is one type of good development of, or we can say the good achievement that institutions. Clear? So this is also importance in business institutions. Vice versa, we focus to the primary sector of our India when requirement of our students and all development, minimum infrastructure and all. But where we focus to the development of students and all, whether we want or where come to the issues of development of agriculture and all, there is also require, what is required to them? There is also required to the development of agriculture and all. तिथे ऍग्रिकल्चरची पण डेव्हलपमेंट होण्यासाठी काही गोष्टी इम्पॉर्टन्स आहेत आणि त्या जर सक्सेस झाल्या तर ऍग्रिकल्चरची पण डेव्हलपमेंट होऊ शकते किंवा होते, राईट? So there is a training in better management. There is a require programs in agriculture marketing. Clear? Which create that favorable environment for a good marketing development of agriculture and all. Clear? So in short is what is importance to here on your screen. See there. Enabling environment is a set of interrelated conditions such as legal, organizational, fiscal, informational, political and cultural that enable the participant to engage effectively in process. नुसतं ऑन डॉक्युमेंट वरती प्रोजेक्ट करून नाही चालणार आपल्याला. ऍग्रिकल्चर साठी ग्राउंड झिरोला जावं लागणार आहे पॉलिसी मेकर्सला आणि एक एन्व्हायरमेंट क्रिएट करावं लागेल. यू मस्ट बी क्रिएट वन एन्व्हायरमेंट and that environment and enabling environment such a set of interrelated conditions. Clear? Which conditions is importance is there? That is organizational, fiscal, informational, political and cultural that enable the participants in engaging collective in that process. Where we not make the such types of environment in all in agriculture, there is no come to the any type of success. जोपर्यंत आपण अशा टाइप्स असं एक एन्व्हायरमेंट तयार करत नाही ज्याच्यामधनं ऍग्रिकल्चरची प्रोग्रेस होऊ शकते, ज्याच्यामधनं ऍग्रिकल्चरची डेव्हलपमेंट होऊ शकते, की ज्या फॉर्मॅलिटीज आहेत, एक टॉप टू बॉटम ऑर्गनायझेशन असेल, फायनान्स असेल, दॅट इज कम टू फिस्कल, इन्फॉर्मेशन, इझिली इन्फॉर्मेशन. बऱ्याचशा ऍग्रिकल्चरच्या मार्केटच्या हिडन इन्फॉर्मेशन किंवा मार्केटचे रेट्स बाहेर डिक्लेअरच होत नाहीत.
मीडिया, पेपर्स, याच्यामधला बाजारभाव एक असतं बघा. तुम्ही जर मार्केट बघितलं ना आपल्या मराठी न्यूजपेपर्समध्ये किंवा इंग्लिश न्यूजपेपर मध्ये, की बाजारभाव म्हणजे काय दाखवतात, दॅट इट शोज द रेट्स. आता रिसेंटली होतंय हे, that making such a things that can be say the enabling environment for the agriculture and all. It is operate smoothly and effectively. एकतर ते सगळं समोर येत असताना that can be comes to smoothly means in come to the proper way and proper process. आणि नुसतं येऊन नाही चालणार, इफेक्ट झाला पाहिजे त्याचा. दॅट मस्ट बी क्रिएट अ इफेक्ट. तसा इफेक्ट पण दिसून आला पाहिजे त्याच्यात. जर ते झालं नाही तर काय होईल? ऍब्सोल्युटली whatever we think or whatever we decided some goals and objective, that we never be success. त्याच्यामध्ये फारसं आपण सक्सेस होऊ शकणार नाही. म्हणजे ते स्टेप ना आलं पाहिजे स्मूथली आणि इफेक्टिव्ह. त्याचा ऍक्च्युअल दिसलं पाहिजे की व्हॉट वेदर वी कम्स टू द एनी इनपुट, देन व्हॉट इज इम्पॅक्ट ऑन ऍक्च्युअल डिसिजन्स. त्या इनपुटचा आउटपुट वरती काय इम्पॅक्ट झालाय ते पण दिसून आलं पाहिजे. क्लिअर? So when we create that all things, we can say the enabling environment. Clear? So there is some importance in enabling the environment, or that can be say the make such types of environment for the farmers and all. Clear? Whether you observe or studies here we can see that production is one of the activities. Clear? Or in this way, that production to be have a sufficient and quality output, we must have all their required inputs. त्याला आपण म्हणूया की काय म्हणता येईल त्याला, की एक गुड अँड अप्रोप्रिएट सॉइल, वॉटर, इरिगेशन सिस्टीम, सीड्स, फर्टिलायझर्स एक्सेट्रा. क्लिअर? दॅट नेसेसरी इक्विपमेंट. आता हे सगळं ऍग्रिकल्चर साठी खूप महत्वाचं आहे. फॉर द ऍग्रिकल्चर पर्पज इट इज रिअली इम्पॉर्टन्स. असं म्हणून नाही चालणार आपल्याला की प्रोडक्शन करायचंय. मग आता त्यासाठी इन्स्टिट्यूशन पाहिजे ना, आपण ज्याला म्हणतो सॉइल टेस्टिंग अँड ऑल इन्स्टिट्यूशन्स. वेदर देअर आर द नॉट इन अवेलेबिलिटी or there is some a problem that availability and all, yes absolutely, then also comes to problem. म्हणजे या छोट्या गोष्टी आहेत पण ऍग्रिकल्चर साठी, फॉर वी कॅन से द बेटर डेव्हलपमेंट ऑफ ऍग्रिकल्चर, दॅट कॅन बी मोर इम्पॉर्टन्स. क्लिअर? सो दिस इज इम्पॉर्टन्स, or we can say the production. For that, just I told you whether that farmers want to produce to them, so that must be that seeds, fertilizers and all this equipment production. Clear? So it is what is showing that can be the agricultural marketing to operate smoothly and effectively, just I told you. And it is necessary create an enabling environment, and te kadi hoil by the all the players involved in here. आणि मग त्याच्यातला हा जो फर्स्ट थिंग आहे ज्याला आपण प्लेयर आपण इथे म्हटलं की दॅट इज द प्रोडक्शन. क्लिअर? सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, ट्रान्सपोर्ट. मेनी टाइम आय दॅट रिपीटेड द वर्ड नेशन्स रोड्स शोज द स्पीड ऑफ कंट्री. तुमच्या देशामध्ये अवेलेबल असणारे रोड्स ही त्या तुमच्या देशाची स्पीड दाखवतात. मूर्तियां आसमान छू रही तो वो ये तो डेव्हलपमेंट नाही आहे भाई. क्या बोल रहा हूं मैं अभी? आपल्या देशामधल्या मूर्ती आहेत आणि त्या आकाशाला भिडतायत, तर ते नाही होऊ शकत. दॅट कॅनॉट बी नॉट द सक्सेस, और दॅट इज नॉट द ऍक्च्युअल डेव्हलपमेंट. क्लिअर? So if you want actual development and all,
So there needs to the transport, and we can say that is the basic facilities of our country. त्या आपल्या नेशनच्या बेसिक फॅसिलिटी आहेत आणि त्याच्यापासून आपल्याला नाही दूर जाता येणार. ते काय करतात, ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम लिंक असते ती कोणाची, रोड, रेल्वेज, वॉटरवेज, आणि त्या लिंकचं आणि सप्लायचं मार्केटचं खूप जवळचं रिलेशन आहे. क्लिअर. मोस्ट इम्पॉर्टंट ग्रेडिंग. जस्ट मी तुम्हाला बोललो की स्टँडर्डायझेशन करायला पाहिजे गुड्सचं. देर इज रिक्वायर ट्रेन स्टाफ टू टेस्ट अँड ग्रेड टू द कमोडिटीज. क्लिअर. आणि त्याच्यावरनं मग काय होईल, दॅट चार्ज अकॉर्डिंग द क्वालिटी, आणि ती क्वालिटी एकदा ठरवून झाली की त्याच्यावरनं प्राइस ठरवता येईल, त्याच्यावरनं तो ब्रँड त्याला नाव देता येईल, जसं आपण ॲग मार्क, ऍग्रिकल्चर मार्केट मार्क म्हणतो आपण त्याला. So that is a grading is one of the importance to the enabling environment and all. Infrastructural facilities. Clear. नेशन मध्ये आपण जसं म्हणतोय की नेशन्स फॉर द रिक्वायर सम इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटी, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय अँड ऑल. बट द सायमल्टेनियसली इन अ कंट्री देर इज अ रिक्वायर इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज. चांगल्या क्वालिटीचे रोड असतील तर फार्मर्सला ते गुड्स एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी सहज घेऊन जाता येईल. जर वेल क्वालिटी रोड असतील तर प्रॉब्लेम नाही येत आणि ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट सेव्ह होते. वेअर हाऊसिंग, येस, इट इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, जे मार्केटिंगचा सुद्धा पार्ट आहे. अँड दॅट इज ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टंट प्लेयर्स दॅट कॅन बी शो द इन्फ्रास्ट्रक्चर. वन मोर इम्पॉर्टन्स दॅट इन्फॉर्मेशन, availability of information, it is really importance. Many time information are not available within time. That is the reason prices of agricultural commodities must be made available everyone, and throughout that media that display to them, also newspapers, or sometime where have essential display can the boards. क्लिअर. मग त्याच्यावरनं समजून जाईल की मार्केट कुठं चाललंय आणि फार्मरला ते सेल करायला अगदी सोपं जाईल. क्लिअर. दुसरं एक महत्वाचं आहे सप्लाय चेन कोऑर्डिनेशन. सप्लाय चेन कोऑर्डिनेशन, इट इज रिअली इम्पॉर्टन्स इन ऍग्रिकल्चर. आणि हे काय करतं, सप्लाय चेन तयार असेल म्हणजे आपण प्लॅन, एक चेन म्हणजे एक प्लॅन आहे तो तुमचा नेक्स्ट. क्लिअर. आणि हे जर चेन तयार असेल तर तिथं वेस्टेज अवॉइड होतात, डिले अवॉइड होतो, आणि मग हे जर अवॉइड झालं तर येस, प्रोडक्शन टू कन्झ्युमर्स एक चेन तयार होते. अदरवाइज काय होतं मग, देर इज इफ अ लॉस ऑफ चेन अँड ऑल, देन प्रॉब्लेम कॅन बी अरायजेस. वेदर देर इज नो एनी कोऑर्डिनेशन बिटवीन दॅट ऑल ऍक्टिव्हिटीज, प्रोड्युसर टू सप्लायर्स, एकतर तिथं मटेरियल वेस्टेज जाणार, म्हणजे डिमांडच कळणार नाही ना लोकांना. लॉकडाऊनच्या वेळेमध्ये खूप सारं वेस्टेज गेलं, बरोबर आहे की नाही. का वेस्टेज गेलं ते, एकतर आपण लॉकडाऊनच चुकीचं गेलं, म्हणजे त्याच्यात प्लॅनिंग नाही, काय नाही, काय नाही, घरात बसा, नुसतं घरात बसा. क्लिअर. मग असं घरात बसा म्हणलं तर कसं चालणार, नाही चालणार की. आय नो दॅट इज रिक्वायर. आता बघा देशामध्ये कुठं केरळला कोरोना होता आणि महाराष्ट्रात लॉकडाऊन होऊन खेड कडक बंद होतं. आता सगळीकडे खेडमध्ये कोरोना सगळीकडेच हे आहे, तर आता कुठंच काही बंद नाही, सगळं चालू आहे. म्हणजे बंद नाही असं करा म्हणत, पहिलंच हे करा. व्यवस्थित जर प्लॅन केलं असतं की फॉरेन वरनं लोक आले असते, व्यवस्थित सेपरेट ठेवले असते तर काही प्रॉब्लेम नव्हता. हे जर आता हे कोविडला आपण कंट्रोल नाही केला. But at the same time, one problem is arises is what? There is no any proper chain. Then farmers don't know where we the store and all. And many times that we repeated, there is no any types of coordination and all things. खरं तर एक चेन सेटअप लागतो, आणि जर तो नसेल तर गुड्सचं वेस्टेज होतं. क्लिअर.
So supply chain is, that is the coordination is part. Legal and policy framework. Many time middle, who are the middle in the market, they are what doing? They do the its self storage. We can say the black marketing, hoardings, etc. अशावरती ऍक्शन घेतल्या पाहिजेत. का तर ही लोक होर्डिंग करतात, स्टोरेज करतात आणि फार्मर्सला मनी कमी देतात. फार्मर कडनं जोपर्यंत परचेस करत नाही तोपर्यंत खूप प्राइसेस जास्त लावले जातात. आणि पण एकदा फार्मर कडनं परचेस करून सगळ्या ट्रेडरनं केलं की ते होर्डिंग केलं जातं, स्टोरेज केलं जातं आणि ब्लॅक मार्केटिंग सुद्धा केलं जातं मेनी टाइम. सो टू स्टॉप देम, जर ते स्टॉप केलं नाही तर काय होईल? There never creates a proper environment and all. Clear? Institutional system, एक चांगलं कोऑर्डिनेशन म्हणूया आपण. वेल कोऑर्डिनेशन. If well coordination to them, that can be the finance, marketing, legal administration and other supporting system. जर चांगली असेल तर प्रॉब्लेम नाही येऊ शकत. आणि मग ह्या सगळ्या सिस्टीमचा रोल आहे कशामध्ये? टू अनेबलिंग एन्व्हायरमेंट अँड ऑल. क्लिअर? वेदर दे आर नॉट वर्क प्रॉपरली, जर त्यांचं वर्क प्रॉपरली झालं नाही तर जेवढे अचिव्हमेंट्स आपल्याला घ्यायचे होते तेवढे मिळणारच नाहीत. रेग्युलेटरी सिस्टीम, समटाइम देर इज ऑल्सो रेग्युलेशन्स. काही कंडिशन्स मध्ये आपण म्हणतो ना, गरज पडेल तिथं रेग्युलेट पण झालं पाहिजे, नियंत्रण पण आलं पाहिजे त्याच्यावर. अदरवाइज व्हॉट हॅपन? अदरवाइज देअर नेव्हर वी प्रॉपरली कंट्रोल द मार्केट. क्लिअर? सो इन शॉर्ट, दॅट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मार्केट्स or regulatory institutions like marketing, regulatory bodies, they must be made to work in objective manner. Clear? And that eliminate any type of obstacles. Obstacles काढता आले पाहिजे, नाही problem होणार. Clear? So this is one more importance for the environment. One more importance is of doing business. In short, India has improved the global rank in doing business. आज आपण वर्ल्ड मध्ये काही रँक मध्ये आहोत, आज नाही म्हणजे होतो. आता कोरोनाने आपली वाट लागली, आपलं जीडीपी -23% आहे. And there is several obstacles from to obtaining permissions from the different authorities, delay granting permissions, demand, how many challenges. Clear? आणि मग बऱ्याच वेळा काय होतं, अनफॉर्च्युनेटली देर इज नॉट एनी व्हेरी टाइप्स ऑफ ट्रान्सपरंट अँड दॅट ट्रेड इन ऍग्रिकल्चर कमोडिटीज हॅव नो एक्सेप्शन्स टू दॅट डीज. म्हणजे हा फक्त एक्सेप्शन्स, यू हॅव नेव्हर सीन टू द अदर बिझनेस दॅट सेम situation condition you can see the agriculture business also. Clear? So if you want proper mix to the well environment to the agriculture, that is really important. In short, enabling environment means whether you see the all that transport, grading, infrastructure, institutions, supply chain coordination, what do we understand from that all? Agriculture marketing needs to be conducted within well policies, legal, institutional, macroeconomic, infrastructural and bureaucratic environment, ज्याला आपण आता म्हणूया. Traders and other are also generally here makes to the investment and uncertain policies climate such as those are restricted to the imports and export. Internal reduce the movement of business, have difficulty functioning when there are trading activities, and that is hampered to the excessive bureaucracy. Many time I told you Indian bureaucracy is really challenge. Clear? Sometime there where we seen that in proper rules, regulation, laws that distort and reduce the efficiency of the market, that increase the cost of doing that business and
irritate that development of the competitive private sector. Clear. And many times that can you seen in our state, poor support of institutions, especially for the agriculture extension services. Clear. Municipalities that all are the operate on market efficiencies means urban areas जर असेल तर inefficiently, and that inadequate export promotion bodies can be particularly damaging. हे पाहतोय आणि दिसतोय आपल्याला बऱ्याच वेळा, त्याच्यामुळे एन्व्हायरमेंट क्रिएट होत नाही. Poor roads, many time we can see that poor roads increasing cost of doing businesses, reduce payments to the farmers, and also increase the price of consumers. आणि मग या सगळ्यातनं काय होतं, finally in short that can be increase the transaction cost, face those the marketing chain. आता आपण चेन बद्दल बोललो, that is the supply chain coordination. And one more importance to here, enabling environments that combine the macroeconomic policies that favor markets and trade, that provision inputs related to the fiscal infrastructure, ज्याच्यामध्ये आपण रोड्स, इरिगेशन, फर्टिलायझर्स, क्लिअर, ज्याला आपण म्हणतो की ऍग्रिकल्चर कनेक्टिव्हिटी बिझनेस, that regulation, and one more importance to that is methods of ecological intensifications and genetic intensifications can be helped to the farmers to produce more with a less cost. Clear. हे जर झालं तरच त्याचा चांगलं आपण म्हणूया की अनेबलिंग एन्व्हायरमेंट होऊ शकतं. आणि याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटचा रोल खूप मोठा आहे. क्रिएटिंग दॅट अनेबलिंग एन्व्हायरमेंट फॉर द ऍग्रिकल्चर स्पेशली, that provide the stable policy environment and avoiding the unpredictability. We can say that in economics, uncertainties. Clear. असं जर थोडंसं कमी केलं तर ह्या वर्षाचे सगळे म्हणजे हे पॉलिसीज आहेत त्याचं त्याच्यात इम्प्लिमेंटेशन झालं तर ते बदल होतील, अदरवाइज ते होणार नाही. अदरवाइज that can be the problem is continue and we never sufficient to the creative environment. Clear. So are you understand that enabling environment? समजतोय का हा टॉपिक? आज बरीच लोक जॉईन झाले, चांगलं वाटलं जरा थोडं. राधे पण आता आज जॉईन झालाय. काय राधे रेग्युलर येत नाही रे, काय रे, काय प्रॉब्लेम आहे? कधी कधी येतो तुम्ही लोक? रेग्युलर नाही येत पण काय राधे प्रॉब्लेम? एनी प्रॉब्लेम? सेजल, राधेय हे नवीन शिट येते एकदम. असो, चला आला तेवढंच धन्यवाद म्हणायचं, काय तुम्ही काही बोलणार नाही तसं. So are you understand that enabling environment for the agriculture? Production, transport, grading, infrastructure, information, supply chain coordination, policy, legal and policy framework, institutional system, regulatory system, ease of doing business, that all are the importance in agriculture development. Or whether we focus on that all activities, we can be successful enabling environment. हे जर झालंच तर ऍग्रिकल्चरचं सक्सेस आहे, तर नाही होऊ शकत. अरे अंडरस्टँड दॅट कॉन्सेप्ट. माझा आवाज येतो का? आवाज पण गेलाय, मलाच कळेना झालंय. व्हिडिओ तर सारखा डिस्कनेक्ट व्हायला लागलाय. रेंजचा प्रॉब्लेम आहे बहुतेक. Okay, so this is the enabling environment and all. Okay, now we see the recent developments in agriculture. Clear. Recently, what is the development in Indian agriculture? आपल्या टॉपिकचं नावच आहे रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया. Increase in agriculture production and the rise in the per capita income of rural community together with the industrialization and urbanization, it's lead to an increased demand in industrial production. रिसेंट मध्ये आपण काय बघतो याच्यामध्ये, तर
recently agriculture and all, there is a good development. खूप चांगली डेव्हलपमेंट होताना दिसते आपल्याला. क्लिअर? और हिअर आय नो दॅट कॉइन टू साइड, तसं हे पण तसंच आहे. तसं नाण्याला दोन बाजू आहे, तसं इथे पण आपण बघतोय की काही डेव्हलपमेंट पण होत आहेत, काही प्रॉब्लेम्स पण आहेत. राईट? सगळंच ऑल इज वेल पण आहे असं नाहीये, आणि खूपच प्रॉब्लेम पण आहेत असं पण नाहीये. Try to understand what I told you here. There is a huge problems. असं पण काही नाहीये. Whether that all problems can be solved, or government also trying to solve that all problems in our Indian agriculture. Yes, absolutely there can be increase in agricultural production. आणि ते झालं तर काय होणार आहे? पर कॅपिटा इन्कम ऑफ रुरल कम्युनिटी वाढणार आहे, आणि त्याला हेल्प तर आहेच. इंडस्ट्रियलायझेशन आणि अर्बनायझेशन दॅट्स लीड टू इन्क्रीजिंग डिमांड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ऍब्सोल्युटली ती त्याच्यावरती होणार आहे, कारण की आपण नॅशनल इन्कम सर्क्युलर फ्लो पाहिलाय, आणि त्याच्यामध्ये पाहिलंय की एक फॅक्टर हा दुसऱ्याला कनेक्ट आहे. इन इंडिया, वेदर यू सी ऑर वेदर यू ऑब्झर्व, जर इंडियामध्ये तुम्ही बघितलात, क्लिअर, रिसेंट डेव्हलपमेंट मध्ये जे ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी ज्याला आपण म्हणतो, दॅट ऍक्ट मीन्स इयर कम टू इयर 2003 मध्ये ती आली. क्लिअर? अँड दॅट committee was state government modify the respective APMC, and that lines model APMC Act 2003, they are the trying to development. त्यांनी ते डेव्हलप करायचा प्रयत्न केला शंभर की बाबा ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट व्हायची असेल तर वी हॅव नीड टू द प्रॉपर प्लॅनिंग अँड ऑल. क्लिअर? सो व्हॉट इज द रोल और व्हॉट इज द मॉडेल दे आर द डिस्कस इन दॅट APMC. वी आर ट्राइंग टू डिस्कस टू हिअर दॅट इयर 2003 ऍक्ट. काय केलं त्यांनी तर प्रोव्हाइड्स फॉर डायरेक्ट सेल. आता ऍग्रिकल्चर मध्ये काय स्पेशली फॉर दॅट फार्म टू प्रोड्यूस कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग स्पॉन्सर्स असं आलं याच्यामध्ये, की आज थोडेसे अजून लॉ चेंज झालेत की डायरेक्ट फार्मरला पण सेल करता आला पाहिजे. क्लिअर? सो की हेच पर्पज, तेच इंटेन्शन आहे कायम गव्हर्नमेंटचं, की फार्मर्सला इन्कम वाढावं, हेच ऑलवेज दॅट इंटेन्शन. सो प्रोव्हाइड्स फॉर डायरेक्ट सेल, स्पेशल मार्केट्स that specified agricultural commodities mostly for the perishable, ज्याला आपण म्हणतो व्हेजिटेबल्स, फ्रुट्स. एपीएमसी ना हे मार्केट डेव्हलप केलेत, म्हणजे त्या एरियाज, आता हे रुरल एरिया किंवा छोट्या छोट्या एरियात नाही दिसत, मोठ्या मोठ्या मेट्रोपॉलिटन सिटीमध्ये असते की फ्रूट मार्केट वेगळी असते, व्हेजिटेबल मार्केट सेपरेट केलात. मंडई म्हणतो ना आपण, पुण्या मुंबई ठिकाणी मंडई असतात, तर ते काय स्पेशल मार्केट्स आहेत. मार्केट यार्डला मंडई नाही, लक्षात आलं तुमच्या? मार्केट यार्डला फक्त फूड ग्रेन्स येतात. ऍग्रिकल्चरच्या मार्केटचं हे स्पेशलायझेशन दाखवतं, म्हणून त्या भाजी मंडई वगैरे आलं. त्याचं कन्स्ट्रक्शन गव्हर्नमेंटने केलं आणि खूप लेस रेट मध्ये ते फार्मर्सला देतात रेंटवरती, की तुम्ही इथे तुमच्या व्हेजिटेबलचा सेल करा. आय नो दॅट ते असणारे सगळे फार्मर कमी ट्रेडरच जास्त आहेत, मिडलमनच जास्त आहेत. दिस इज रियालिटी, वी कॅनॉट बी डिनाय. जो भाजी वगैरे विकतो तो कोणी फार्मर, रेअरेस्ट एखादा कोणी असतो, बाकी सगळे मिडलमनच आहे. क्लिअर? सो दे हॅव मेक द स्पेशल मार्केट्स, फ्रुट्स मार्केट, व्हेजिटेबल मार्केट्स एक्सेट्रा. Also, there is one more importance to them, that is the permits to the private. Clear? That farmers and consumers to establish new market agriculture produce to an area. So they are also permitted to the private. की त्याच्यामुळे बाबा तिथेही डेव्हलपमेंट व्हावी, त्याच्यामुळे फार्मरला कनेक्टिव्हिटी वाढावी, हाच त्याचा पर्पज होता. वन मोर चेंज इन दॅट एपीएमसी कमिटी टू हॅव टू द सिंगल लेवी ऑफ मार्केट फी. मार्केटमध्ये खूप साऱ्या फी असायच्या पहिले. वेन फार्मर्स ब्रिंग प्रोडक्ट टू द मार्केट, तिथं ते लोक नसतात का, तुम्ही जर गेला याला मार्केट यार्डला, तर ते तोलाई म्हणजे ते मेजर करणारे वेगळे,
पुन्हा ते फूड ग्रेन स्वच्छ केले त्याची फी वेगळी, अशा बऱ्याचशा फी, पुन्हा स्टोअर फी वेगळी, असं. तर एकच फी कलेक्ट करायचं ठरवलं गेलं नंतर त्या रेव्होल्युशन नंतर. सिंगल फी इज देअर. लायसनिंग विथ रजिस्ट्रेशन, दॅट रिप्लेसिंग लायसनिंग विथ रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्केट फंक्शनिंग. फारसं रजिस्ट्रेशन हे काढून टाकलं त्याच्यामध्ये आणि त्याला काही गरज नाही ठेवली. तुम्ही येऊन तिथं सेल करू शकता. प्रोव्हाइड डायरेक्ट सेल. फार्मर्स वॉन्ट टू द डायरेक्ट सेल ऑफ दॅट प्रोडक्ट इन द मार्केट. की फार्मर्सला असं वाटलं की नाही बाबा आम्हाला डायरेक्ट सेल करायचं आहे, ते करू शकतात. क्लिअर. सो दीज ऑल्सो अपॉर्च्युनिटी गिव्हन टू हिअर. ही एक अपॉर्च्युनिटी गव्हर्नमेंटने त्यांना अवेलेबल करून दिली अँड दॅट गेट टू द गुड बेनिफिट. त्याचं बेनिफिट सुद्धा त्यांना चांगले मिळाले नंतर फार्मर्सला. मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर. मार्केट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर देर इज अ व्हेरी क्लोज रिलेशन्स. वेदर दॅट नो any sufficient infrastructure, they never produce to them. Clear. So these all are the recent developments in India's agriculture marketing. Clear. Are you understand that topic? हा टॉपिक समजला का? Very good. I think today I'm stop here. Type your name. Yesterday presenting घ्यायची राहिली. Type your name. I'm copy that all. Clear. I'm stop today now here. Have a nice day. Bye. See you.